Всем здравствуйте! Сегодня мы продолжаем серию лекций по материи медики Полихрестов доктора Джоза Айсека. И сегодняшняя наша тема Acidum nitricum. Hello everybody! Today we are continuing this series of lectures on Materia Medica of Polihrestos and by Dr. Jose Isaac. And today our topic is nitric acid. Следующий вебинар состоится 10 сентября в 17:30 по московскому времени, и тема будет натриум сульфурикум. Next webinar will take place on 10th of September, 8 p.m. Indian time, and our topic will be natrium sulfuricum. Okay, Dr. Jose, please. Okay, thank you, Dr. Olga. See, today our topic is nitric acid. And do you know the importance of nitric acid? Because during the time of Hahnemann, the main antipsychotic remedies were nitric acid and tuja. Сегодня наша тема Acidum nitricum, и вы знаете препарат Acidum nitricum и его важность. Вы знаете, что во времена Гahnemана было два основных антипсихотических препарата. Это были Acidum nitricum и туя. So the king of antipsychotics were nitric acid and tuja, and medorinum and also came later. Тогда королями антипсихотических препаратов были Acidum nitricum и туя, и медоринум появился позже. Also, nitric acid comes under the minerals and acids. So, like other acids or acid members in the acid group, nitric acid has severe exhaustion, weakness, etc. Кроме того, вы знаете, что Acidum nitricum – это минеральный препарат и это кислота, поэтому так же, как другие кислоты, у него присутствуют такие симптомы, как слабость, утомление, изнурение. In the Kent's repertory, you will find nitric acid under syphilitic miasm and psychotic miasm. В репертуарии Кента Acidum nitricum мы видим под рубриками сикоз и сифилис. So, it is said that nitric acid is one of the remedies for poisoning of mercury, which was used widely in the treatment of syphilis at one point of time. Нитрикум ацидум мы видим еще под рубриками отравления ртутью, потому что в те времена лечение сифилиса происходило в основном ртутью. Then, nitric acid is one of the main remedies for physical, mental exhaustion or weakness. Acidum nitricum препарат для очень сильного ментального и физического утомления, слабости, истощения. A sort of tiredness to life. Состояние такой усталости от жизни. Then, sadness before menses is a very important symptom of nitric acid. Одним из важных симптомов нитрикум ацидум является такая грусть, меланхолия перед месячными. Then, in many cases, nitric acid is not a first-line remedy, but a remedy which is given to complement or to finish the action of some other remedies. Очень часто Acidum nitricum не является препаратом первой линии, но он используется часто как препарат, который нам необходим для того, чтобы продолжить или завершить действие предыдущих препаратов. It is mostly used in chronic diseases. Больше всего он используется в хронических болезнях. And those who are having this chronic disease for a long time. Особенно у тех, у кого хронические болезни существуют длительное время. Whose whole system is affected by this chronic disease. Для тех людей, у которых все их системы, весь их организм уже их организм
подействовала эта хроническая болезнь. Also, this is a remedy with a great anxiety about his own diseases. И у этого препарата ярко выражена тревожность или нервозность, переживания по поводу их собственной болезни. You know, there are remedies which are having aggravation when thinking of the complaints. Not thinking. Eh? Can you repeat it? Aggravation of the symptoms when thinking of the complaints. Мы знаем, что у нас есть препараты, у которых симптомы становятся хуже, когда пациент думает о своих жалобах. Когда он сам думает об этом, его симптомы ухудшаются. Mostly calcareous, oxalic acid, etc. В частности, к ним относятся калькария фосфорика и оксалиновая кислота, оксалика ацидум. They always think about their past diseases, past problems, everything. Это те люди, которые все время думают и переживают по поводу, чем они болели в прошлом, об их прошлом проблемах со здоровьем. And nowadays we know that depression is a big problem now. Мы знаем, что сейчас большой проблемой является депрессия. And nitric acid is one of the remedies for depression, anxiety, especially in the evenings. И в частности, ацидум нитрикум является большим препаратом для депрессии или переживаний, меланхолии, особенно если она происходит вечером. Also, as I told you, this is one of the main psychotic remedies for nitric acid have many characteristics of psychotic miasm. Я уже сказала, что это в первую очередь психотический препарат, и в патогенезе ацидум нитрикум есть много психотических симптомов. They are vindictive. They take revenge. Они мстительны. And they are very crooked also in a way. Psychotic people are mostly crooked people. И они, в общем-то, такие неправдивые, потому что обычно это такие хитрые, изворотливые, потому что это вообще свойство психотических людей. So these are the mental or emotional symptoms of nitric acid, which is very important. Это очень важные симптомы ацидум нитрикум. As I told you, usually we start with another remedy and slowly go to nitric acid. That is the usual pattern. That's why I said it is more indicated in chronic diseases. Обычно мы не начинаем с ацидум нитрикум, но мы к ней можем прийти, потому что это, я как уже говорил, это препарат обычно для хронических болезней. Then another important characteristic of nitric acid, or the main sensation in nitric acid, is the sensation of splinter-like pains. Одним из важных ощущений, которые мы относим к ацидум нитрикум, это ощущение, как будто заноза или щепка, ощущение какого-то инородного тела, вот как заноза или щепки, которая находится где-то в органе. Which comes and goes suddenly. Которая внезапно появляется и внезапно уходит. Then these splinter-like pains are seen in every part of the body. И вот эти ощущения, вот этой занозы, они могут быть в любой части тела. Especially in the anus. Особенно эти ощущения находятся в анусе, влагалище, горле. So this is one of the most important sensation of nitric acid. And if this sensation is there, you can prescribe nitric acid. И это наиболее ярко выраженное ощущение нитрикум ацидум. И если вот в этих органах вы слышите об этих ощущениях, вы можете прописать ацидум нитрикум. Another important sensation is the feeling of foreign body. Второе – это ощущение народного тела. Then another thing is the burning, itching.
Следующим является жжение с зудом, which is usually seen more or mostly seen in hemorrhoids. Чаще всего мы это видим в случае геморроя. In hemorrhoids with the burning, the main remedy is sulfur, nitric acid. Основные препараты жжения при геморрое – это сульфур и ацидум нитрикум. And both have burning and itching. И у них у обоих присутствует и зуд, и жжение. And the pain of nitric acid usually differentiated from sulfur. И обычно вот эту боль при геморрое такого плана с жжением и зудом нитрикум ацидум дифференцируется с сульфуром. So in hemorrhoids, nitric acid is a very important drug. When there is burning, itching, and splinter-like pains. То есть при геморрое мы думаем о нитрикум ацидум, когда у нас есть следующее: зуд, жжение и ощущение щепки или занозы. Also, it is a very important drug in not only in hemorrhoids, fissure, fistula. Также это очень важный препарат при анальной фистуле или трещине, или каких разных фиссурах ануса. As I told you earlier, this is one of the king of antipsychotics. Как я уже говорил, это препарат антипсихотический. And so it is curative, completely cure, a remedy which can cure completely. Так как я уже говорил, что это очень глубокий антипсихотический препарат, он способен произвести эффект полного излечения, то есть он может полностью вылечить. So you can use this remedy from 30 potency to cm potency. Вы можете использовать этот препарат в потенциях, начиная от 30 до 100 М. And usually there is no need to change the remedy because if the case is nitric acid will cure it completely. И главное то, что вам даже иногда не нужно будет менять препарат, вы можете просто подниматься в потенциях, потому что если этот препарат показан, то он способен один вылечить все. Not every remedy is like that. Далеко не каждый препарат такой. Many vegetable drugs usually need a complementary deep-acting miasmatic remedy to finish the cure. Обычно растительные препараты требуют дополнительных препаратов, глубоко действующих, комплементарные, антимиазматические. Then another important symptom of nitric acid is hardness of hearing or a loss of hearing, amelioration, or they can hear better when riding in a carriage, riding in a bus or a car or any vehicle. Другим симптомом нитрикум ацидум является снижение слуха или даже глухота, которая улучшается во время езды. Это может быть езда в машине, езда в повозке, езда в автобусе. То есть во время езды этот человек слышит лучше. So nitric acid patients can hear better while traveling in a car, train or a flight or anything. Ацидум нитрикум пациенты слышат лучше, когда они едут в машине, в поезде или летят в самолете. Here, another remedy equally important is graphitis. Препарат, который в равной степени важен в такой ситуации, это графит. Then there is another symptom like a cracking of the ears and joints. Следующим является потрескивание, треск, хруст в ушах или в суставах. When moving. Во время движения. Many patients used to complain that when they move, there is a sound from the joints. Многие пациенты жалуются, что во время движения у них они слышат хруст. Other remedies are cocculus and graphitis. Cocculus and graphitis? Yeah.
Другими препаратами с такими же симптомами является графит и вот костикум. Cocculus and graphitis. Not костикум. No. Значит, другими препаратами при хрусте в суставах является кокулус и графит. Another remedy having a cracking of joints while moving is ferrum metallicum. Еще сюда же относится препарат феррометалликум. Also in gout and arthritis or any joint problem, if this patient has offensive urine, Еще, кроме того, при артрите, если у пациента к этому еще добавляется зловонная моча, it is a sure indication of nitric acid. arthritis plus Arthritis or gout or any joint problem with the offensive urine. Если у вас у пациента есть артрит или подагра, или какие-либо другие суставные проблемы, и им сопутствует зловонная моча, то это четкое указание на нитрикум ацидум. And another important remedy with the offensive urine is benzoic acid. Другим важным препаратом здесь является еще ацидум бензоикум. Then from the nose, usually there will be green discharges in the morning. What discharges? Green? Greenish discharge in the morning. У нитрикум ацидум зеленоватые выделения из носа по утрам. Then the symptoms in the mouth and tongue are very important. Очень важными являются симптомы в ротовой полости и на языке. We know Marxol is the leading remedy in stomatitis. Мы знаем, что лидером в лечении стоматита является Mercurius solubilis. Nitric acid is also equally important. Нитрикум ацидум в равной степени важен как и Mercurius. Where there is ulcers which are bleeding. Особенно если эти язвочки кровоточат. And the most important symptom which we see in nitric acid is complaints on the corners of the mouth. И еще очень важным являются симптомы, это трещинки в уголках рта. This symptom you can see in a wider angle by saying that complaints in the mucocutaneous junctions of the body. Вот такие трещинки относятся к симптому нитрикум ацидум. Это поражение места соединения слизистой и кожи. Mucocutaneous junctions comes in the lips. Такие места соединения слизистой и кожи мы видим в районе губ. Ear, nose, anus, vagina. Это губы, нос, уши, анус, влагалище. That's one of the reasons why this is one of the most important remedies in cervical cancer. Поэтому ацидум нитрикум является одним из самых главных препаратов для рака шейки матки. And usually with the splinter-like pains. Который может эти симптомы сопровождаются болями, вот как болью, как от занозы, щепки. Many cases of vitiligo which we see on the lower lip or in the corners of the lips, nitric acid can cure it completely. It is the main and the number one remedy which I have seen in my clinic. Много случаев витилиго, которая появляется либо в районе губ, либо в уголках рта, могут быть полностью излечены ацидум нитрикум, и у меня в клинике было много таких случаев полного излечения. So nitric acid is a big remedy inside the mouth, especially gums, tongue, lips. То есть вот вся область рта – это зона действия ацидум нитрикум. Значит, сюда относятся губы, ротовая полость, слизистая рта и язык.
also the #1 remedy in carcinoma tongue. И это препарат номер 1 в случае рака языка. Also, kali cyanatum is given as a main remedy for carcinoma tongue. Nitric acid cured many cases. А несмотря на то, что в Материя Медике калий-цианатум считается самым главным препаратом для лечения рака языка, на самом деле ацидум нитрикум вылечил множество случаев. Especially the carcinoma on the sides of the tongue. Особенно это касается карциномы, рака, который проявляется именно по боковым поверхностям языка. With the splinter-like pains. Где тоже есть ощущение как от занозы. Then another important symptom of nitric acid in day-to-day practice is sensation of foreign body in the throat. А еще важным симптомом нитрикум-ацидум является ощущение народного тела в горле. Here you have to differentiate between heparsulf and nitric acid. Два препарата, которые мы здесь дифференцируем, это ацидум нитрикум и хепарсульфор. Then great drowsiness and sleepiness. У нитрикум-ацидум есть такая сонливость и вот такое клевание носом, сонливость. As I told you earlier, as a group, acid group is the one which has predominant weakness or exhaustion. Я говорил вам, что группа кислот – это то, что имеет всегда большую слабость, изнурение. And it leads to exhaustion, tiredness, sleepiness, like that. И тут может это выглядеть по-разному. Это может быть выглядеть как усталость, это может быть выглядеть как просто слабость или сонливость. Then another important symptom in the mouth cavity is dryness of the mouth. Еще симптомом ацидум нитрикум является сухость во рту. Then another, say, respiratory system, cough. Дальше, with a sudden hoarseness. также респираторная система, когда появляется кашель с внезапной охриплостью. Most of the respiratory complaints are worse from cold or draft of air. И здесь симптомы ухудшаются от холода и сквозняка. Then in the stomach also, pain immediately after eating. В желудке боль наступает немедленно после еды. And nowadays, as all of you know, colon cancer is increasing like anything. И, как вы знаете, сейчас рак кишечника один из самых быстро развивающихся, чаще встречающихся. Maybe because of the fast food and other preservatives, everything. Может быть, это связано с тем, что люди едят еду быстрого приготовления, или это связано с теми добавками, пищевыми добавками в еде. If you give nitric acid in the very beginning of carcinoma colon with bleeding from anus, если вы дадите ацидум нитрикум в самом начале рака, особенно если присутствует кровотечение из кровотечения, it's very effective, and the carcinoma colon nitric acid is the #1 remedy. Потому что ацидум нитрикум является один из самых главных препаратов для рака кишечника. Then another important thing, while riding in a carriage, backache. Теперь боли в спине ухудшающиеся от езды. Then in the female system, the main or the most important symptom is leukorrhea in place of menses. Самым главным симптомом в женской сфере является лейкорея вместо месячных.
And every menstrual mouth, throat, and tongue become intolerably dry. И кроме этого, это сухость, когда и рот, и анус, и влагалище, все эти являются сухими. Эта сухость, она такая очень, очень неприятная, которую трудно переносить. Another important remedy for dryness of the mouth is bryonia. Еще препаратом для сухости во рту является бриония, especially in diabetic people. особенно у людей с диабетом. So these are the main symptoms of nitric acid, and the aggravation is cold food, cold wind, cold air, everything. Это главные симптомы нитрикум ацидум, и ухудшением нитрикум ацидум является от холода, от холодного ветра. And amelioration from warmth. И, соответственно, улучшение от тепла. So these are the main symptoms of nitric acid. And one more time, I will just go through that. Вот это самые основные симптомы ацидум нитрикум, и я еще раз повторю их. The main characteristic symptom in nutshell is Главным характеристическим симптомом, если сказать коротко, first one is complaints on the mucocutaneous junctions. то есть самое главное, это жалобы в тех областях, где кожа соединяется со слизистой. One of the main remedies for carcinoma tongue. Это один из самых главных препаратов при раке языка. And carcinoma colon. Рака кишечника. Then hemorrhoids with itching, burning. Геморрой с зудоможением. And splinter-like pains. Very important. Ощущением занозы, боль как ощущение как занозы. Then the offensive urine. Моча с неприятным запахом, зловонным. Usually in people with arthritis or gout. Часто у людей с артритом или подагрой. Also, it is one of the best remedies for offensive urine in bedridden patients. Также это один из самых главных препаратов для пациентов, лежачих больных, у которых тоже зловонная моча. Also, it is one of the remedies for carcinoma cervix. Один из важнейших препаратов при раке шейки матки. Or any growth on the cervical region. Или к любым новообразованиям в районе cervix, в районе шейки матки. Nitric acid is another remedy for pedungulated warts. Кроме того, это главный препарат для папиллом и таких висячих бородавок. And hears better while riding in a carriage, like a car, train, or anything. И ухудшение слуха, которое и вообще все симптомы, но в частности ухудшение слуха, которое улучшается во время езды в каком-то виде транспорта. And the main modalities are aggravation from cold and amelioration warmth. И нитрикум ацидум имеет ухудшение от холода и улучшение от тепла. So there are a lot of symptoms for nitric acid in the Materia Medica, but these are the symptoms for which nitric acid is found useful in the clinic. В материи медики существует масса симптомов ацидум нитрикум, но это то, что вот я перечислил, это те симптомы или состояния, которые мы видим нитрикум ацидум клинически очень полезен. So nitric acid is a very important drug, a deep-acting polycrush drug, which can cure diseases, mainly which are mostly psychotic and syphilitic, both combined.
Еще раз, ацидум нитрикум – это глубокий препарат, это препарат, который антимиазматический, который полностью способен излечить, это полихрест, который может полностью убрать болезнь. So here in Alan's keynote, Alan says that granulations after mercury or syphilis or both engrafted on a scroll. В ключевых симптомах Алина говорится о том, что ацидум нитрикум бывает необходим после сифилитических состояний или после лечения сифилиса ртутью. So these are the main symptoms of nitric acid, and the clinically important remedy and the clinically important symptoms I have narrated. There are a lot of other symptoms which I don't want to go into because it's mostly for practitioners. На самом деле у нитрикуматидум еще очень много других симптомов, но я не хочу сейчас в них углубляться, потому что это самые главные практические применения, которые работают в клинике. Okay, I think we can now go to the question and answer session. Все, мы сейчас переходим к сессии вопросов и ответов. Before that, I would like to announce our seminars in Moscow and Samara. До этого я хочу еще напомнить вам о семинарах, которые будут проходить в Москве и в Самаре. Starting from Samara on 18th. In Samara on 18th of September. Yeah. Первый будет семинар. Olga can tell you. Can Olga say the dates and everything? Ольга. С 18 по 21 сентября в Самаре. Samara 18th, from 18th to 21st of September. А в Москве с 25 по 28 сентября. Moscow 25th to 28th of September. Okay, can we start with questions? Okay. Начинаем вопросы и ответы.